सीनियर सैकेंडरी स्कूल सोहाड़ा मोहाली तो हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी श्री गुरु नानक देव जी दे बारे जानकारी प्राप्त करांगे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म दे मोढी होए ने। इन्हां नूं असी सिख धर्म दे संस्थापक दे नां ते भी जानते हाँ अते इह सिखां दे पहले गुरु होए हन। गुरु नानक देव जी का जीवन, गुरु नानक देव जी के जन्म के बारे, दिन अते महीने के बारे वख-वख रावां ने। जन्म साखियां के आधार पर 15 अप्रैल 1469 ईस्वी सही मनी गई है। गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी विखे जो कि जिला शेखूपुरा दे विच है अते अजकल यह स्थान पाकिस्तान दे विच है, उत्थे होया। आप जी दे पिता का नाम मेहता कालू जी अते माता का नाम तृप्ता जी सी अते इन्हां दी भैन बीबी नानकी ये होए हैं। इन्हां दी इक्को ही भैन सी अते यह बेदी कुल दे विच होए हन अते इन्हां दा परिवार खत्री परिवार सी। गुरु नानक देव जी का जिथे जन्म होया उस थां ते गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब जिहड़ा कि जिला शेखूपुरा पाकिस्तान दे विच है, ये उसकी फोटो है। गुरु नानक देव जी के जन्म के उत्ते भाई गुरदास जी ने बहुत ही वधिया विचार प्रगट किए। उन्होंने कहा, सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। भाव सतगुर नानक प्रगट होए तां उस वेले धुंध मिट गई अते संसार दे विच चानन हो गया, जिवें सूरज निकल आया होवे, तारे छुप गए होण अते अंधकार अलोप हो गया होवे। गुरु नानक देव जी का नामकरण किया गया तां उस वेले गुरु नानक देव जी का नाम कई इतिहासकार कहते हैं कि उन्हां दी भैन नानकी दे नां ते रखिया गया अते कईयां दा विचार है कि उन्हां दा जन्म नानके परिवार दे विच होया, इस करके उन्हां दा नाम नानक रखिया गया। बचपन दे विच इन्हां नूं सिक्ख्या देण दे लई पंडित गोपाल जी कोल भेजिया गया, जिथों इन्हां ने हिंदी अते गणित दी सिक्ख्या ग्रहण की। पंडित बृजनाथ जी कोलों इन्हां ने संस्कृत की सिक्ख्या ग्रहण की अते कुतुबदीन जी कोलों इन्हां ने फारसी अते अरबी की सिक्ख्या ग्रहण की। प्यारे विद्यार्थियों, जदों इन्हां नूं पहली बारी पढ़न दे लई पंडित गोपाल जी कोल भेजिया गया तां इन्हां ने इन्नी छोटी उम्र दे विच परमात्मा दे बारे सवाल पुछ के सब नूं हैरान कर दिता कि यह बच्चा कोई आम बच्चों के वांग नहीं है। 9 साल की उम्र दे विच गुरु नानक देव जी नूं जनेऊ पाउण दी रस्म दे लई पंडित हरदयाल जी नूं बुलाया गया तां उस वेले उन्होंने कहा कि मैनू एक कच्चे सूत दे धागे दा बनिया होया जनेऊ नहीं चाहिदा, सगों मैनू इहो जिहा सदगुणा दा बनिया होया जनेऊ चाहिदा है, जिहड़ा कि ना कदे टुटे, ना ही उसनूं कदे मैल लगदी है ते ना ही वह जलाए तो जलदा है। इन्हां ने कहा, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट, इहो जनेऊ जी का है तां पांडे कत, ना इहो टुटै ना मल लगे, ना इहो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। वख-वख धंधियां दे विच गुरु नानक देव जी नूं मੱਝਾਂ चराउण दा काम दिता गया तां जो उन्हां दा मन संसारक ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं सी लगदा, उन्हां नूं इन्हां ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगाया जावे। परंतु ਉਹ ਜਦੋਂ भी देखिया कि ਉਹ समाधि ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ दिन सारा ही खेत ਮੱਝਾਂ चर गईयां। ਜਦੋਂ उन्हां दी शिकायत उन्हां दे पिता जी कोल पहुंची तां ਜਦੋਂ आ के देखिया ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ खेत ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ हरे भरे सन। इस तो बाद गुरु जी नूं
ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਵਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਮਰਦਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਅਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਸੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੱਲ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਲਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਵੱਟੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਰਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 3 ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 4 ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਕਬਰਾਂ, ਰੁੱਖਾਂ, ਸੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ S.S. ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬਰਮਾ, ਚੀਨ, ਭੂਟਾਨ, ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ, ਕਾਬਲ, ਇਰਾਕ, ਈਰਾਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਫੋਟੋ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਤੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਗगन ਮਹਿ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਨਵ ਜਨਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਬੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਵਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੈਯਦਪੁਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕੀਆਂ
ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਰਖਾਣ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਮਲਹਾਰ, ਵਾਰ ਮਾਝ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਓਂਕਾਰ, ਪੱਟੀ, 12 ਮਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਅਦੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। 22 ਸਤੰਬਰ 1569 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਨਿਰਵੈਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੈਭੰ, ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਨੇ ਕਿਰਪਾ। ਜਪ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ
ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰਚਨਹਾਰ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਦਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰਸ ਖੇ, ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੁਨ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਕਹੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਓ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛਕਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਹਉਮੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹਨ, ਸਭ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਨ, ਈਸਾਈ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡੰਬਰ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ 84 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਵਾਜੋਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਲੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਹ 4 ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਿਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੰਗਤ ਇਹ ਚਲਾਈ। ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਤੀ ਦੀ ਰਸਮ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ